سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے کا اعلان کرنے والے 11واں طبقہ بنتے ہیں۔ جو بات کرتا ہوں میں ذمہ داری سے کرتا ہوں، اور مجھے علم ہے کہ میں مر جاؤں گا، میری موت کے سینکڑوں سال بعد بھی اس کو کوئی رد نہیں کرے گا انشاءاللہ، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ غلط بات کی تھی، مجھے علم ہے اس بات کا، یہ میری امانت اور دیانت ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اس وقت آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ وہ دن ہے کہ آقا علیہ السلام نے سب کو معافی عطا کر دی۔ وہ دن تھا یوم الطلقاء، فرمایا تم سب کو آزاد دیا جاتا ہے، آپ تم پر انتقام نہیں۔ محدثین، علماء، صحابہ کرام اور علماء وہ لکھتے ہیں کہ آپ اہل طلقاء میں سے ہیں، جن کو فتح مکہ کے دن اذن عام دے کے بری کر دیا گیا تھا، آپ ان میں سے ہیں۔ اس طبقے کو الطلقاء کہتے ہیں، اور اس میں الطلقاء میں یہ شرع عقیدہ طحاویہ اہل سنت کا، ہمارا حنفیوں کا جو عقیدہ ہے اصول الدین عقیدہ طحاویہ، اس کی شرع عقیدہ طحاویہ کے صفحہ 529 پر وہ لکھتے ہیں کہ ان کو طلقاء کہا گیا، ومنہم ابو سفیان وابناہ یزید و معاویہ، یہ تینوں طلقاء میں سے ہیں، یعنی فتح مکہ کے دن جن کو اجازت برات مل گئی تھی۔ آپ فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے والی ہستیوں کو اور ان کو مولا علی المرتضیٰ کے سامنے مقابلے میں اس انداز سے رکھیں کہ لوگوں کے ذہن ڈگمگ ہو جائیں، لوگ شکوک میں مبتلا ہو جائیں کہ وہ بھی سچے، یہ بھی سچے، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی۔ یہ بولی کسی نے 1300 سال میں نہیں بولی۔ اس طرح ابن حجر اسقلانی نے پھر صفحہ 152 پہ دوبارہ اس بات کو لکھا، علماء اور ائمہ اہل سنت تو یہ بیان کرتے تھے کہ ان کے اوپر لعن کوئی نہ کرے، گالی کوئی نہ دے، بکواس کوئی نہ کرے، زبان درازی کوئی نہ کرے، بس علماء اہل سنت اور ہمارے ائمہ 1400 سال سے صرف ان پر لعن کرنے سے روکتے رہے، زبان بند رکھو، فقط زبان بند رکھو۔ عقیدہ کی کسی کتاب میں ان کے مناقب پر کوئی باب قائم نہیں کیا گیا۔ یہ آج اہل سنت کے لباس اوڑھ کر چھپے ہوئے خارجیوں نے اہل بیت کی دشمنی کے عوض یہ فتنہ شروع کیا ہے، اور یہ لوگ ہیں جو منہاج القرآن کو گالی دیتے ہیں، اس لیے کہ منہاج القرآن نے خارجیت کو ننگا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر آج کل طاہر القادری صاحب کا ایک کلپ وائرل کیا جا رہا ہے، سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جس میں طاہر القادری صاحب نے طلاقہ کی بحث کو چھیڑ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کی۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے بیانات کے اندر طاہر القادری صاحب نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے خلاف واقعہ گفتگو کی، اور اس گفتگو کے اندر بھی کچھ اہل سنت و جماعت کے حوالے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریفرنس سے باتیں کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر یا ان سے بڑھاتے ہیں، تو یہ ایک غلط تاثر ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہونے کے لحاظ سے اور ان کے جو فضائل احادیث میں آئے اور جو ان کی ذاتی خصوصیات ہیں اس اعتبار سے وہ فضلاء صحابہ علیہم رضوان میں سے ہیں، لیکن حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ تو ان سے افضل ہیں اور نہ ان کے برابر ہیں، بلکہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں ہوں، ان کے برابر نہیں ہوں۔ ایک روایت تاریخ دمشق ابن عساکر کی جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 132 سے میں بیان کر دیتا ہوں، اور اس روایت کو امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر اس کو جید قرار دیا ہے کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ان سے پوچھا کہ آپ علی سے نزاع رکھتے ہیں، کیا آپ علی کی مثل ہیں؟ فقال معاویہ لا واللہ انی لعلم ان علی افضل منی،
हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम ऐसे नहीं है। मैं जानता हूँ कि अली मुझसे अफजल हैं, व अन्नहु लअहक्कु बिल अम्रि मिन्नी, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो इस अमर के, इस मामला के मुझसे ज़्यादा हकदार हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशार इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 377 पे लिखा है, रहे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो उनका दर्जा उन सब के बाद है, और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम रफ़ी व शान मुनीस तक तो उनसे वो दूर दराज मंजिलें हैं जिन हज़ारों हज़ार राहवार बर किरदार सबर रफ्तार थक रहें और कता ना कर सकें। और जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर इसके 201 पे लिखते हैं, बिल जुमला हम अहले हक़ के नज़दीक हज़रत इमाम बुखारी को हुज़ूर पुर नूर इमाम आज़म से वही निस्बत है जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर पुर नूर अमीरुल मोमिनीन मौलाल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल असना से है कि फ़र्क़ मरातिब बेशुमार और हक बदत से हैदर करार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कार फुजार जो मुआविया की हिमायत में इयाज़न बिल्लाह असदुल्लाह के सबक़तो अव्वलियतो अज़मतो अकमलियत से आँख फेर ले, वो नासबी यजीदी और जो अली की महब्बत में मुआविया की सहाबियतो निस्बत बारगाह हज़रत रिसालत बुला दे, वो शीई ज़ैदी, यही रबश आदाब बिहम्दिल्लाह ताला हम अहले तवस्सुत व इत्दाल को हर जगह मलहूज़ रहती है। तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वाज़ेह कर दिया कि हम सुन्नी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत अली के बराबर नहीं समझते, बल्कि फ़र्क़ मरातिब बेशुमार, यही नज़रिया और मौक़िफ़ रखते हैं। और दूसरा मसला ताहिरुल क़ादरी साहब ने जो बात की है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुलक़ा में से हैं। पहली बात तो ये कि अला सबील तनज़्ज़ुल, अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि वो फ़तह मक्का के मौका पर इस्लाम उन्होंने कबूल किया और वो तुलाका में से हैं, तो क्या तुलाका में से होना ये किसी की सहाबियत के मुनाफी है? यानी तुलाका में से होना क्या इस बात का तकाजा करता है कि वो सहाबियत के शर्फ से मुशर्रफ नहीं? जो फ़तह मक्का के मौका पर मुसलमान हुए, क्या वो मुसलमान होने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत के शर्फ से मुशर्रफ नहीं हुए? सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के उन दो ग्रोहों जो फ़तह मक्का से पहले और जो फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो खर्च करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो मैदान जिहाद में निकल के अल्लाह की राह में लड़ते हैं, उनके लिए कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, कुल लौ वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम के साथ हुस्ना का वादा फरमा लिया। तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगर फ़तह मक्का के मौका पर भी उनका इस्लाम माना जाए तब भी शर्फ़ सहाबियत से मुशर्रफ हैं। और ख़ुद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, फरमाते हैं साहिबना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, हमने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत पाई है और हमने तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असर की नमाज के बाद नफल पढ़ते नहीं देखा। और फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, दाहू इन्नहु साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीर मुआविया को छोड़ दो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं और सहाबियत का शर्फ उन्हें हासिल है, इस एतबार से वो साहिब फजीलत हैं और उनका जो मकाम और शर्फ है ये बहुत बड़ी फजीलत और शर्फ है कि किसी को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत का शर्फ मिल जाए। अब रह गया मसला कि उनका इस्लाम कबूल करना कब है, तो इस मौका पर उनका अपना बयान क्या है। इमाम अबू बकर अहमद इब्न अबी खैसमा अपनी किताब अत-तारीख़ुल कबीर, जिसे तारीख़ इब्न अबी खैसमा कहा जाता है, इसमें जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 544 पे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना कौल जिक्र करते हैं। फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जिस साल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्रा क़ज़ा किया, उस साल हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुआ, मैंने इस्लाम कबूल किया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात की, मैंने अपना इस्लाम जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश किया, फ़क़बिला मिन्नी, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे इस्लाम कबूल कर लिया मेरा।
मेरा इस्लाम हुजूर ने कबूल कर लिया। और ये बात इमाम नववी ने अपनी किताब ताज़ीबुल अस्मा वल लुगात की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 406 पे बयान की। खुद कहते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर दी और हुदैबिया के दिन मैंने इस्लाम कबूल किया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर जंग हुनैन में शिरकत की बुनियाद पे मुझे कबीला हवाज़न से जो गनाइम यानी माल गनीमत मिला था उसमें से 100 ऊँट और 40 ओकिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अता फरमाए। अल इसाबा इमाम इब्न हजर अस्कलानी की, इसका हवाला तारुल कादरी साहब ने बार बार दिया और इमाम इब्न हजर अस्कलानी का बार बार तज़किरा किया अपने उस क्लिप के अंदर। इसमें भी इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने इस बात को जिक्र किया है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बयान करते हैं कि मैंने जो है ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में फ़तह मक्का से पहले वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। हाँ, इजहार जो है वो फ़तह मक्का के मौका पर उन्होंने किया। तो वो साहिब फ़जीलत साहबी हैं और उनके अहादीस के अंदर फ़ज़ाइल मौजूद हैं। आइमा मुहद्दिसीन ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ुज़ला सहाबा अलैहिम रिज़वान में शुमार किया है। ये शरह सही मुस्लिम है इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की जिल्द नंबर 15 के सफ़ा नंबर 149 पे लिखते हैं, व अम्मा मुआविया तो रज़ियल्लाहु अन्हु फ़हुवा मिनल उदूलिल फ़ुज़ला वस्सहाबति नुजबा रज़ियल्लाहु अन्हु कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फ़ुज़ला और नुजबा सहाबा अलैहिम रिज़वान के अंदर इनका शुमार होता है। और इसके अलावा 20 हवालाजात पेश किए जा सकते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अज़ीमुल मर्तबत और साहिब फ़जीलत साहबी हैं। अब तारुल कादरी साहब का ये कहना कि हमारे आइमा ने तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से सुकूत किया है कि बस उनको सबो शतम ना किया जाए, उनको काफिर ना कहा जाए और उनको फासिक ना कहा जाए। ये जो आज लोगों ने शुरू कर लिया कि उनके फ़ज़ाइल बयान करते हैं, ये कहाँ लिखा है और किस अकीदे की किताब के अंदर उनके फ़ज़ाइल के चैप्टर्स और अबवाब कायम किए गए हैं? उलमा और आइम्मा अहले सुन्नत तो ये बयान करते थे कि उनके ऊपर लान कोई ना करे, गाली कोई ना दे, बकवास कोई ना करे, जुबान दराजी कोई ना करे। बस उलमा अहले सुन्नत और हमारे आइम्मा 1400 साल से सिर्फ उन पर लान करने से रोकते रहे, जुबान बंद रखो, फकत जुबान बंद रखो। अकीदा की किसी किताब में उनके मनाक़िब पर कोई बाब कायम नहीं किया गया। ये आज अहले सुन्नत के लिबास ओढ़कर छुपे हुए खारजियों ने अहले बैत की दुश्मनी के वजह फितना शुरू किया है। और ये लोग हैं जो मिनहाजुल कुरान को गाली देते हैं, इसलिए कि मिनहाजुल कुरान ने खारजियत को नंगा किया है। पहली बात यह है कि अकीदे की किताबों के अंदर फ़ज़ाइल के और मनाकिब के चैप्टर्स और अबवाब नहीं होते। बिलउमूम अकीदे की किताबों के अंदर अकायद बयान होते हैं। अलबत्ता बाज़ उलमा ने अकीदे की किताबों के अंदर भी और बहुत सारे आइमा मुहद्दिसीन ने सीरत, फ़ज़ाइल और अहादीस की किताबों के अंदर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल के ऊपर बाकायदा चैप्टर्स और अबवाब कायम किए हैं। मैं आपके सामने चंद हवालाजात पेश करता हूँ। ये इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है फ़दाइलुस सहाबा। इसमें इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जहाँ सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, उनके मनाक़िब बयान किए हैं, पूरा चैप्टर और बाब कायम किया है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल के हवाले से। ये कुतुब अहादीस में से मशहूर किताब है सुनन तिरमिज़ी, जामे तिरमिज़ी भी कहते हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल के ऊपर पूरा बाब कायम किया है किताबुल मनाकिब जामे तिरमिज़ी के अंदर, मनाकिबु मुआविया इब्न अबी सुफ़यान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसके अलावा हाफिज़ हिबातुल्लाह अल्लालकाई शरह उसूल एतिक़ाद अहले सुन्नत वल जमाअती, अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे के ऊपर जो उन्होंने किताब लिखी है, इसमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल के हवाले से उन्होंने एक उन्वान कायम किया है, बाब कायम किया है, सियाक़ मारूवी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी फ़दाइल अबी अब्दुर्रहमान मुआविया इब्न अबी सुफ़यान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल के ऊपर बाकायदा आइमा मुहद्दिसीन और उलमा ने अबवाब और चैप्टर्स कायम किए हैं। और रह गई बात यह कि उनके
بارے میں سقوط کیا جائے اور ان کی فضیلت بیان نہ کی جائے. یہ فضیلت بیان کرنے والی بات یہ آج انہوں نے گاڑی ہے. یہ فضائل بیان کرنے والی جو بات ہے یہ پوری اسلام کی 1300 سالہ تاریخ کے اندر موجود نہیں. یہ بھی طاہر القادری صاحب کا ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. آئمہ محدثین اور ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مشاجرات کے بارے میں تو سقوط کا حکم دیا ہے، لیکن ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے بارے میں کوئی سقوط والی بات نہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ اہل سنت و جماعت اس پر متفق ہے کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں اور ان کے مناقب بیان کیے جائیں. ویسے طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ میں سگے غوث اعظم ہوں، میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سگ ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 پہ یہی عقیدہ لکھا ہے کہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا مشاجرات صحابہ میں کیا نظریہ ہے. واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم. اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں کہ اپنی زبانوں کو صحابہ کے مشاجرات کے بارے میں روک کے رکھا جائے. والامساک عن مساویہم، اور ان کی برائی بیان کرنے سے رک جائے. تو پھر کیا کیا جائے؟ وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ. ہاں اس بات پر بھی متفق ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کی خوبیاں اور ان کے محاسن کا اظہار کیا جائے. وَتَسْلِيمِ أَمْرِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا كَانَ. اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں ان کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے. وَجَرَى مِنْ اِخْتِلَافِ عَلِي وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ وَمُعَاوِيَةَ رضی اللہ عنہم عَلَى مَا قَدَّمْنَا بَيَانَهُ وَإِعْطَائِهِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. فرماتے ہیں کہ ان تمام کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے جو حضرت مولا علی، سیدہ عائشہ پاک، حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مابین ہوا، اور ہر ایک فضیلت والے کو اس کی فضیلت اور اس کا مقام اور اس کا درجہ دیا جائے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین شریف کے اندر لکھا. اسی طرح ایک اور حوالہ امام ابن ابی زمانین کی کتاب اصول سنہ. یہ امام ابن ابی زمانین 399 میں فوت ہوئے. جلد نمبر 2 ہے کتاب اصول سنہ کی. اس کے صفحہ نمبر 850 پہ امام ابن ابی زمانین لکھتے ہیں وَمِن قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَن يَعْتَقِدَ الْمَرْءُ الْمَحَبَّةَ لِأَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اہل سنت و جماعت کا یہ قول ہے کہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ علیہم رضوان کی محبت کا اعتقاد رکھے. وَأَن يَنشُرَ مَحَاسِنَهُمْ، اور ان کی خوبیوں کو نشر کرے، ان کے محاسن کو نشر کرے، پھیلائے. وَفُضَائِلَهُمْ، اور ان کی فضیلتوں کو آگے پھیلائے، لوگوں تک پہنچائے. وَيُمْسِكَ عَنِ الْخَوْضِ فِي مَا دَارَ بَيْنَهُمْ، اور جو ان کے درمیان ہو چکا ہے اس میں غور و خوض کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھے. حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی گزرا، امام ابن ابی زمانین کی عبارت بھی گزری، اور یہ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں اس کتاب کی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بہت زیادہ تعریف کی ہے اور اس کا پورا انٹروڈکشن اور اس کا تعارف کروایا ہے. اس میں صفحہ 55 ہے دوسری جلد کا. امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں من توقیرہ وبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور حضور کے ساتھ بر کرنے میں سے یہ ہے کہ توقیر اصحابہ وبرہم ومعرفت حقہم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی توقیر اور تعظیم کی جائے، ان کے ساتھ بر اور اچھا سلوک کیا جائے، اور ان کے حقوق کی معرفت جو ہے وہ حاصل کی جائے. والاقتداء بہم، اور ان کی پیروی کی جائے. وحسن الثناء علیہم، اور ان کی اچھے طریقے سے تعریف کی جائے، ان کی خوبیاں بیان کی جائیں. والاستغفار لہم، اور ان کے لیے دعا کی جائے. والامساک عما شجر بینہم، اور ان کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے اس میں اپنی زبانوں کو روک لیا جائے. ومعادات من عاداہم، اور جو صحابہ کا دشمن ہے اس سے دشمنی رکھی جائے. والاضراب عن اخبار المؤرخین وجہلت الرواة وضلال الشیعة والمبتدعین القادحة فی احد منہم، اور جتنی جھوٹی خبریں ہیں مورخین کی اور جاہل راویوں نے جو کچھ ان کے بارے میں روایت کیا، اور جو گمراہ قسم کے شیعہ اور بدعاتی قسم کے لوگ جنہوں نے صحابہ
अलैहिर्रद्वान के ऊपर तनकीद की, उनकी तारीख की उन रिवायतों और उन बयानात से जो है वो एराज किया जाए और उनको छोड़ दिया जाए। व अन युल्तमस लहुम फीमा नुकिल अन्हुम मिन मिस्लि ज़ालिका फीमा काना बैनहुम मिनल फितनी अहसनु तावीलात, और उनके दरमियान जो कुछ लड़ाइयाँ और जो कुछ आपस में उनके मुशाजरात हुए उनकी बेहतर से बेहतर तावील तलाश की जाए। व युखर्रजु लहुम अस्वबुल मखारिज, और उनके लिए अच्छे अच्छे मखारिज निकाले जाए, को ऐसा रस्सा और ऐसी तावील निकाली जाए जो बेहतर हो, अच्छी हो। इद हुम अहलु ज़ालिका, क्योंकि वो इसी के अहल हैं। वला युज़करु अहदुम मिनहुम बिस्सू, और उनका किसी एक का भी बुराई के साथ जिक्र ना किया जाए। वला युग़मसु अलैहि अम्रुन, और किसी सूरत में उनकी तनकीस न की जाए। बल तुज़करु हसनातुहुम व फ़दाइलुहुम व हमीदु सीरतिहिम, बल्कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के फ़ज़ाइल, उनकी खूबियाँ, उनका जिक्र किया जाए, और उनकी आसन और हमीद जो तारीफ़ की गई सीरतें हैं उनका तज़किरा किया जाए। व युस्कतु अम्मा वराअ ज़ालिका, और जो इसके अलावा है उससे अपनी ज़बानों को बंद रखा जाए। कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र किया जाए तो अपनी ज़बानों को बंद रखो। तो ये है आइमा दीन की तालीमात। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हों या दीगर सहाबा अलैहिर्रद्वान, जिनका आपस में निज़ा हुआ, जिनकी आपस में जो इख्तलाफात और मुनाज़ात हुए, उसमें अपनी ज़बानों को हमने उनकी बुराई बयान करने से और उनकी तनकीस करने से बंद रखना है। उनके फ़ज़ाइल और उनकी खूबियाँ बयान करने से ज़बानों को बंद नहीं रखना, बल्कि उनकी हमारी जब भी ज़बान खुलेगी तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के फ़ज़ाइल बयान करने में। तारुक काज़ी साहब अक़ीदतुत तहाविया की शरह का हवाला दे रहे हैं, लेकिन खुद अक़ीदतुत तहाविया के मतन को जो है वो फरामोश कर रहे हैं। अल अक़ीदतुत तहाविया का मतन जो है इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न सलामा अत-तहावी रहमतुल्लाह अलैह का, उसमें सफ़ा 79 पे इमाम तहावी रहमतुल्लाह तआला अलैह सहाबा इकराम अलैहिर्रद्वान के बारे में वाज़ेह तौर पर लिखते हैं कि हमारा अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा ये है, व नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम हुज़ूर के सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं। वला नुफ़रितु फ़ी हुब्बि अहद मिनहुम, और किसी सहाबी की मोहब्बत में हद से तजावुज़ नहीं करते। वला नतबर्रउ मिन अहद मिनहुम, और किसी सहाबी से हम बेजारी इख्तियार नहीं करते। व नुबग़िदु मन युबग़िदुहुम, और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं। वला बिग़ैरिल हक़्क़ि नज़कुरुहुम, और सहाबा का जिक्र हम कभी भी नाहक नहीं करते। वला नज़कुरुहुम इल्ला बिख़ैर, हम जब भी उनका जिक्र करते हैं तो खैर और भलाई के साथ करते हैं। व नरा हुब्बहुम दीन व ईमान व इहसाना, सहाबा की मोहब्बत हमारा दीन, ईमान और एहसान है। व बुग़्दहुम कुफ़्र व निफ़ाक़ व तुग़याना, और सहाबा का बुग़्ज़ कुफ़्र है, मुनाफ़क़त है और सरकशी है। सहाबा से हम मोहब्बत करते हैं और सहाबा के दुश्मनों से हम दुश्मनी रखते हैं। ये हमारा अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात का है। एक तरफ तो तारुक काज़ी साहब कहते हैं मैं अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे से एक ज़र्रा बराबर भी जो है वो मैं मुनहरिफ नहीं हुआ, और मैं अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे पर हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई तशकीक नहीं है। तो भाई अहले सुन्नत का अक़ीदा वो नहीं है कि जो 15वीं सदी के अंदर तारुक काज़ी बयान करे। अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा वो है जो हमारे आइमा, हमारे असलाफ ने अपनी किताबों के अंदर लिख दिया। किताबों के अंदर जो लिखा हुआ अक़ीदा है वो ये है कि सहाबा का दुश्मन हमारा दुश्मन है, सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाले से हम बुग़्ज़ रखते हैं, हम उससे दुश्मनी रखते हैं। और दूसरी तरफ तारुक काज़ी साहब का अपना अमल और उनका ज़ाती करैक्टर देखें, रवाफ़िज़ के बारे में, दुश्मनान सहाबा के बारे में, तो उनके बारे में जो है वो आयतुल्लाह के टाइटल देने की सिफारिशात पेश कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई एक भी उस रिवायत के मुताबिक आयतुल्लाह के टाइटल के हकदार हैं तो वो अल्लामा सैयद जवाद नक़वी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर तो ये टाइटल इसकी इस्तेकाक की बुनियाद है इल्म, फ़हम, हिकमत और बसीरत, तो मैं समझता हूँ कि ये लक़ब न देना नाइंसाफ़ी है। उस कौंसल को चाहिए कि इन्हें आयतुल्लाह का टाइटल दें। PhD रुकावट है तो वो हम पूरी कर देंगे। और उनके साथ जो मरासिम, ताल्लुकात और राफजियों और दुश्मनाने सहाबा के साथ जो इनके आपस में जो प्यार मोहब्बत की जो पींगे इन्होंने बढ़ाई हुई हैं वो किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। इनके अमल से ये वाज़ेह होता है कि जो अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है सहाबा के हवाले से अमली तौर पर ये उस पर पूरा उतरते दिखाई नहीं देते। फिर तारुल काज़ी साहब ने यह भी कहा कि अहले सुन्नत व जमात 1300 साल के अंदर किसी ने ऐसा नहीं लिखा कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से किसी ने यह कहा हो कि वो भी सहाबी हैं
اور حضرت علی بھی صحابی ہیں اور ان کے درمیان جو ہوا وہ دونوں درستگی پر ہیں۔ اہل سنت و جماعت نے آج تک کہیں نہیں لکھا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا جمہور کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تمام حروب اور جنگوں کے اندر مصیبت حق پر تھے، اور آپ کا اجتہاد ہی وہ درست تھا، مصیب تھا۔ اور سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جنگ بھی اجتہاد کی بنیاد پہ کی، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی 4666 نمبر حدیث ہے۔ مولا علی پاک سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جنگیں جو کی ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کو وعدہ فرمایا تھا یا کہ آپ نے اپنی رائے اور اجتہاد کے ساتھ یہ جنگیں کی ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ میں نے اپنے اجتہاد اور اپنی رائے کے ساتھ یہ جنگیں کی ہیں۔ تو مولا علی کا اجتہاد بالکل مصیب تھا اور مقابلے میں آنے والے اجتہادی خطا پر تھے۔ یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کا جمہور کا موقف ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی امام ابن حجر اسقلانی نے ایک بات کی ہے۔ اب یہ بات اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ طاہر القادری صاحب نے بار بار امام ابن حجر اسقلانی کا حوالہ دیا۔ امام ابن حجر اسقلانی ہی کا ایک حوالہ میں عبارت پڑھنا چاہتا ہوں، فتح الباری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 83 صفحہ نمبر 83 سے امام ابن حجر لکھتے ہیں: وَذَهَبَ جَمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ إِلَى تَصْوِيبِ مَنْ قَاتَلَ مَعَ عَلِيٍّ لِامْتِثَالِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا الْآيَةُ فَفِيهَا الْأَمْرُ بِقِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا كَانُوا بُغَاة۔ فرماتے ہیں جمہور اہل سنت و جماعت اس طرف گئے ہیں جو مولا علی کے ساتھ تھے وہ درستگی پر ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا امتثال کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے مقابلے میں آنے والے لوگوں سے قتال کیا ہے اور وہ درستگی پر تھے۔ وَهَؤُلَاءِ مَعَ هَذَا التَّصْوِيبِ، اچھا یہ جمہور جو ہیں اس درستگی کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں متفقون علی انہ لا یذم واحد من هؤلاء، اس بات پر بھی متفق ہیں کہ مولا علی کا گروہ اور مقابلے میں جو جمل اور صفین کے اندر آئے ان میں سے کسی ایک کی مذمت نہیں کی جائے گی، بل یقولون، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں اجتہادوا فاخطئوا، کہ انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں خطا کر بیٹھے۔ وذهب طائفۃ قلیلۃ من اہل السنۃ، اور اہل سنت ہی میں ایک چھوٹا سا گروہ، ایک طائفہ قلیلہ وہ اس طرف گئے ہیں، وہو قول کثیر من المعتزلہ، اور ایک اس میں کثیر معتزلہ کا بھی قول ہے، یعنی اہل سنت کا قلیل طبقہ اور کثیر معتزلہ اس طرف گئے ہیں الی ان کل من الطائفتین مصیب، کہ دونوں گروہ جو ہیں وہ درستگی پر تھے۔ طاہر القادری صاحب امام ابن حجر کا بار بار حوالہ دیتے ہیں، امام ابن حجر کا جو لکھا ہوا موقف ہے وہ دیکھیں کہ امام ابن حجر فرماتے ہیں جمہور کا موقف یہ ہے کہ مولا علی مصیب اور مقابلے میں آنے والے اجتہادی خطا پر تھے، لیکن اہل سنت و جماعت کا ایک قلیل جو گروہ ہے وہ اس طرف گیا ہے کہ ان کل من الطائفتین مصیب، کہ دونوں گروہ جو ہیں وہ حق پر ہیں، دونوں گروہ جو ہیں وہ مصیب ہیں۔ وطائفۃ الی ان المصیبہ طائفہ لا بعینہا، اور ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ ایک حق پر ہے ایک مصیب ہے، اس میں معین نہیں ہے کہ وہ کون درستگی پر ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ صفحہ نمبر 624 اور 25 پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو سیدنا مولا علی، حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مابین ہوا وہ تعویل اور اجتہاد کی بنیاد پہ تھا۔ وَكُلُّهُم مِّنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ، یہ سارے کے سارے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے جو ہے وہ اجتہاد پر تھے۔ وَقَدْ شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالجنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے لیے جنت کی حضور نے گواہی عطا فرمائی۔ والشہادۃ تدل علی انہم کلہم کانوا علی حق فی اجتہادہم، کلہم کانوا علی حق فی اجتہادہم۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اپنے اجتہاد میں حق پر تھے۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ مولا علی مصیب تھے اور مقابلے میں آنے والے اجتہادی خطا پر تھے، لیکن امام ابو الحسن اشعری کا قول جو الابانہ عن اصول الدیانہ کے اندر ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر اس کی تفصیل بیان کر دی کہ جمہور کا موقف یہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیب تھے، اور ایک جو طائفہ قلیلہ ہے اس کا دوسرا موقف بیان کر کے اہل سنت و جماعت کے اندر ان کو شمار کیا۔ تو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کی عبارت بھی میں نے پیش کر دی تاکہ واضح ہو جائے کہ ائمہ اہل سنت نے اپنی کتابوں کے اندر اس مسئلہ میں جو ہے وہ جو اہل سنت و جماعت کے جو
مواقف بیان کیے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اس میں جمہور کا موقف کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ طائفہ قلیلہ کا کیا موقف ہے، وہ ساری میں نے عبارات آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں۔ اس سے یہ بات بالکل عیاں اور واضح ہو جاتی ہے کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ ان معاملات کے اندر کس طریقے سے چیزوں کو بیان کرتے ہیں اور کس طرح کے بلنڈر مار کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان نہیں کرنے، صرف ان کے بارے میں سکوت کرنا ہے، جبکہ ائمہ دین نے لکھا ہے کہ ان کے بارے میں برائی بیان کرنے سے سکوت کرنا ہے۔ ہاں وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ اہل سنت و جماعت متفق ہیں کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں گے اور ان کی خوبیوں کو بیان کیا جائے گا۔